गुड मॉर्निंग, नमस्ते मित्रों। वेब एकेडमी द्वारा हूँ आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ છું અને આપ જોઈ શકો છો કે મુખ્ય સેવિકા નોટિફિકેશન માટે આજે તમામ જાણકારી હું આપ સૌ માટે લઈને આવી છું। તો મુખ્ય સેવિકાનું ફોર્મ કોણ ભરી શકે, કઈ રીતે ભરી શકે, એની શૈક્ષણિક લાયકાત શું જરૂરી છે, શું પગાર ધોરણ છે, ક્યાં સુધી ફોર્મ ભરવાનું છે, એનો સિલેબસ છે કેવો છે, એક્ઝામની પદ્ધતિ કેવી હોય છે, માર્કિંગ સિસ્ટમ શું છે, એ બધી જ જાણકારી આજે હું તમને આપીશ અને એની સાથે સાથે મુખ્ય સેવિકાનું એક્ઝામ ક્રેક કઈ રીતે કરવી એ માટેના 5 ગોલ્ડન મુદ્દાઓ પણ હું તમને ખાસ પ્રોવાઈડ કરીશ। તો આજે આપણે જોઈએ કે મુખ્ય સેવિકા गुजरात पंचायत पसंदगी सेवा मंडल द्वारा अलग अलग जिल्लाओं में टोटल 225 जग्याओं माटे आ भरती बहार पाडवामां आवी छे। तो सौ प्रथम तो कोण आ फॉर्म भरी शके? मुख्य सेविका। तो सौ प्रथम तो तमने जणावी दऊं के फक्त ने फक्त आ भरती महिला उम्मीदवारों माटे ज छे। एटले कोण भरी शके? तो तमे जोई शको छो के बेचलर्स अथवा मास्टर्स डिग्री के जेमणे होम सायन्स, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के सोशियल वर्क में बेचलर्स के मास्टर्स डिग्री करेली होय ते तमाम आ भरती माटे एलिजिबल छे। वय मर्यादा 38 वय मर्यादा छे, पण एमां छूटछाट आपेली छे कि जे सामान्य केटेगरीना महिला उम्मीदवारों माटे 5 वर्षनी छूटछाट आपेली छे। अनामत केटेगरीना महिला उम्मीदवारों माटे 10 वर्ष, ए ज रीते जो शारीरिक अशक्तता होय तो 15 वर्ष, एम करीने अलग अलग केटेगरीज माटे एज बार में छूटछाट आपेली छे। कम्प्यूटरनी जानकारी खास जरूरी छे, पण तेनी साथे साथे तमने ए पण जणावी दऊं के कम्प्यूटरनो कोर्स 10मुं अने 12मुं जेणे कम्प्यूटरना विषय साथे पास करेलू होय तो ए कम्प्यूटरનું सर्टिफिकेट पण आमां वेलिड गणवामां आवे छे। पगार धोरण जोईए। पगार धोरण केटलो छे? पगार धोरण 31,340 प्रति मास अने तेनी साथे साथे अन्य लाभो पण मळवा उपलब्ध छे। उम्मीदवारे अरजी करवा माटे ऑनलाइन अरजी पण करी शके छे। वेबसाइट https://ojas.gujarat.government.in એટલે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઓજાસ માં જઈને વ્યૂ ઓલ જે કરંટ એપ્લિકેશન્સ અત્યારે જે પણ ચાલી રહી છે એમાંથી મુખ્ય સેવિકા ની જાહેરાત તમે જ્યારે વ્યૂ ઓલ પર ક્લિક કરશો ત્યારે તમને મુખ્ય સેવિકા નોટિફિકેશન બતાવવામાં આવશે। એ મુખ્ય સેવિકાના નોટિફિકેશન પર જઈ ડિટેલ્સ જોઈને એપ્લાય કરશો એટલે એમાં તમામ તમારે डिटेल्स भरवानी आवशे। ए सेव करी उम्मीदवारे आगळ वधवानुं छे। एप्लाय करशो एटले ऑनलाइन अरजी करी शकाशे। मुख्य सेविका नी नोटिफिकेशन्स में तमाम डिटेल्स जोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना रहेशे। एप्लाय करशो एटले तमाम ए तमने डिटेल्स प्रोवाइड करशे। ए रीते तमारे आगळ वधवानुं छे। परीक्षा फी जनरल केटेगरी माटे 100 रुपया परीक्षा फी राखवामां आवी छे, ज्यारे बीजी केटेगरीज जेवी के तमे जोई शको छो अनुसूचित जाति, जनजाति, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमेन अने शारीरिक अशक्तता ए तमाम लोको माटे कोई परीक्षा फी राखवामां आवी नथी। खाली जनरल केटेगरी माटे 100 रुपयानुं चलन भरवानुं छे। હવે આવીએ આપણા મુખ્ય વિષય પર કે જે સિલેબસ મુખ્ય સેવિકાનું પેપરની પદ્ધતિ કેવી હશે તે આપણે જોઈશું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ટોટલ 150 ગુણનું પેપર આપવાનું રહેશે। એ 150 ગુણમાં અલગ અલગ સેગ્રીગેશન્સ કરેલું છે, જેમાંથી 35 માર્ક્સ ગુજરાતી जनरल अवेरनेस एंड जनरल नॉलेज। ए जनरल नॉलेज में अलग अलग 11 विषयों आवरी लेवामां आव्या छे, जेना विषे पण हुं तमने जानकारी आपूं छुं। तो सौ प्रथम तो थयुं 35 मार्क्स आखुं पेपर हशे गुजराती लैंग्वेज में, एटले आपणी ज भाषामां लखवानुं छे। एना पछी बीजा 20 मार्क्स गुजराती लैंग्वेज अने गुजराती ग्रामर एटले के भाषा, व्याकरण, साहित्य आटલું એમાં આવરી લેવામાં આવ્યું છે। બીજા 20 માર્ક્સ છે इंग्लिश लैंग्वेज अने इंग्लिश
ગ્રામર એટલે કે જે બેઝિક ઇંગ્લિશ ગ્રામર છે એ આમાં કવર કરી લેવામાં આવે છે. અને જે મુખ્ય સેવિકાને લગતા જે પ્રશ્નો છે એ તમામ 75 માર્ક્સમાં આવરી લેવામાં આવશે. માત્ર ને માત્ર એક જ પેપર કે જે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અને ગ્રામરનું છે એ તમારે ઇંગ્લિશમાં અપિયર કરવાનું છે. બાકી ત્રણેય પેપર ગુજરાતી મીડિયમમાં રહેશે. અને ખાસ કરીને આપણે આના ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનું છે કે જે 75 માર્ક્સનું છે મુખ્ય સેવિકાને લગતું તમામ સિલેબસ આ 75 માર્ક્સમાં કવર થાય છે અને તેને જ લગતા પ્રશ્નો આ પેપરમાં પૂછવામાં આવે છે. પેપરની પદ્ધતિ પહેલા હું તમને એ જણાવી દઉં કે આ જે જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજ છે એમાં કયા કયા અલગ અલગ 11 મુદ્દાઓ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તેમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જનરલ મેન્ટલ એબિલિટી અને ઇન્ટેલિજન્સ, બીજું છે હિસ્ટ્રી એટલે કે સાહિત્ય, ઇન્ડિયાનું અને ગુજરાતનું, ઇતિહાસ, પછી છે કલ્ચરલ હેરિટેજ પણ બંને ભારત અને ગુજરાત બંનેનો, એના પછી જીઓગ્રાફી એટલે કે ભૂગોળ, બધું આવી ગયું, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, સાહિત્ય, એના પછી રમત ગમતને લગતા પ્રશ્નો, ઇન્ડિયન પોલિટી એન્ડ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે ભારતનું બંધારણ, પંચાયતી રાજ સિસ્ટમ, અલગ અલગ જે વેલફેર સ્કીમ્સ છે ગુજરાત સ્ટેટની અને યુનિયન ગવર્મેન્ટની એ પણ આમાં આવરી લેવામાં આવી છે, ઇકોનોમી એટલે કે અર્થતંત્ર, ભારતનું અર્થતંત્ર અને એનું પ્લાનિંગને લગતા પ્રશ્નો, જનરલ સાયન્સ, પર્યાવરણને લગતા પ્રશ્નો એટલે કે એન્વાયરમેન્ટ, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી એને લગતા પ્રશ્નો પણ આમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે. અને છેલ્લે કરંટ અફેર્સ એટલે કે અત્યારે હાલમાં જે પણ ચાલી રહ્યું છે અપડેટ એના રિલેટેડ પ્રશ્નો રિજિયોનલ, નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ એટલે કે દેશના અને બહારના દેશના પ્રશ્નો પણ આમાં પૂછાઈ શકે છે. પરીક્ષાની પદ્ધતિ ટોટલી OMR પદ્ધતિથી, જે તમને ખ્યાલ જ હશે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં હોય છે OMR પદ્ધતિ એટલે કે પ્રશ્નનો જે સાચો જવાબ હોય એના ઉપર આપણે આખું મીંડું ભરી દેવાનું હોય છે. એક સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક્સ, પરંતુ જો જવાબ ખોટો પડ્યો તો નેગેટિવ માર્કિંગ છે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. એક ખોટા જવાબ માટે -0.33 માર્ક્સ નેગેટિવ છે એટલે ખાસ જોઈ વિચારીને પસંદ કરવું જરૂરી છે. જો સાચો જવાબ હશે તો 1 માર્ક મળશે, પણ જો ખોટો જવાબ પસંદ કર્યો તો એક ખોટા જવાબ માટે 0.33 એટલે કે 0.33 માર્ક તમારા કટ થાય છે. તો આ થઈ મુખ્ય સેવિકાની ભરતી વિશેની જાણકારી. અને ખાસ જણાવી દઉં કે 30 માર્ચથી આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે અને 15/4 સુધી તમે આ માટેના ફોર્મ ભરી શકો છો. એટલે ખાસ જે પણ મહિલા ઉમેદવારો આની રાહ જોઈ રહ્યા છે એ ખાસ એનો લાભ ઉઠાવે, ઓનલાઈન અરજી કરે, ફોર્મ ભરે કે જેથી કરીને તેમનું ભવિષ્ય એ ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. અને પગાર ધોરણ ખૂબ જ સરસ છે મિત્રો, એટલે ખાસ કોઈ પણ રાહ જોશો નહીં, તરત જ ફોર્મ ભરો, તૈયારી કરો અને સિલેક્શન થાય એવી આશા રાખો. હવે આગળ વધીએ એ પહેલા હું તમને જણાવી દઉં કે મુખ્ય સેવિકા ખાસ તમે સૌ આને ક્રેક કરવા માટે તત્પર છો. તો એ ક્રેક કરવા માટે આપણે આંધળી મહેનત નથી કરવાની, ગધા મજૂરી નથી કરવાની, બટ જો યોગ્ય દિશામાં આપણે તૈયારી કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે આ એક્ઝામને ક્રેક કરી શકીએ છીએ. તો એ માટેના હું 5 તમને ખાસ ગોલ્ડન મુદ્દાઓ આપું, જે છે પહેલા તો સોલ્વ ડેલી મોક ટેસ્ટ. કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ જ્યારે ક્રેક કરવાની હોય ત્યારે ડેલી રીડિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કેમ? કારણ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં સમય મર્યાદા હોય છે. જેમ કે તમારું મુખ્ય સેવિકાનું જે પેપર છે મેં તમને જણાવ્યું 150 માર્ક્સનું પેપર છે જે તમારે 90 મિનિટમાં ક્રેક કરવાનું છે. એટલે એ 90 મિનિટ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમાં તમારે 150 માર્ક્સનું પેપર સોલ્વ કરવાનું હોય ત્યારે તમને બધું જ આવડતું હોય પણ જો તમારી સ્પીડ ના હોય, તમને સમય મર્યાદામાં એ પાર ના કરી શકો તો એ કશું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અને એ સમય મર્યાદા ત્યારે આવશે કે જ્યારે તમે ડેલી મોક ટેસ્ટ સોલ્વ કરશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કયા પ્રકારના પ્રશ્નો આવે છે, એ પ્રશ્નોને સમજવામાં તમને કેટલો ટાઈમ લાગે છે,
કયા વિષયમાં તમે નબળા છો, કયા વિષયમાં તમે વધારે પડતા સારા છો, એ બધું જ્યારે તમે આ મોક ટેસ્ટ સોલ્વ કરશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કયા વિષયમાં મારે વધારે ભાર આપવો, કયા પ્રશ્નો સમજવામાં તમને તકલીફ પડે છે, તો એ બાજુ તમારે વધારે મહેનત કરવી. એટલે જો મોક ટેસ્ટ સોલ્વ કરશો તો તમને સૌથી પહેલા સ્પીડ એટલે કે કેટલી સ્પીડ જરૂરી છે, કેટલો ટાઈમ મારે વધારવાની જરૂર છે, પ્રશ્નને સમજવામાં ખૂબ ટાઈમ લાગે છે તો એ સ્પીડ વધારો. પ્રશ્નને સમજવા જેટલી મોક ટેસ્ટ સોલ્વ કરશો એટલું તમારી ઇન્ટેલિજન્સ ડેવલપ થશે, એટલું તમારી સમજદારી ડેવલપ થશે ને તમને ખબર પડશે કે હા આ વિષયમાં નબળા છે, આના પર વધારે મહેનત કરીશ. તો પછી જેમ જેમ ડેલી મોક ટેસ્ટ સોલ્વ કરતા જશો એમ એમ તમારી સ્પીડ ડેવલપ થતી જશે અને જ્યાં સુધી પરીક્ષા આવશે ત્યાં સુધી તમે 90 મિનિટમાં 150 માર્ક્સનું પેપર સોલ્વ કરી શકશો. એટલે સૌથી પહેલું છે ડેલી મિનિમમ એટલીસ્ટ 20 માર્ક્સનું મોક ટેસ્ટ પણ હોય તો એ પણ સોલ્વ કરવો જરૂરી છે. બીજો ગોલ્ડન પોઈન્ટ કહું, વીકલી રિવિઝન. વીકલી રિવિઝન એટલે તમે સોમવારથી રવિવાર રોજ મહેનત કરો છો, સોમવારથી રવિવાર નેક્સ્ટ વીક આવ્યું, રોજ મહેનત કરો છો, પણ જો એનું રિવિઝન નહીં કરો તો એ કંઈ જ કામ નથી. સોમવારથી શનિવાર મહેનત કરો કે અઠવાડિયામાં 3 દિવસ મહેનત કરો છો તો 1 દિવસ રિવિઝન માટે ફાળવો. એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે જે 3 દિવસ તમે ભણ્યા એમાંથી તમને કેટલું યાદ રહ્યું અને કેટલું યાદ નથી રહ્યું કે કેટલું ઉપરથી ગયું. એટલે ખાસ જરૂરી છે રિવિઝન કરવું. અધરવાઇઝ તમે વાંચતા જશો, વિડીયોઝ જોતા જશો અને પાછળનું બધું ભૂલતા જશો તો એ આંધળી મહેનતની કોઈ રિઝલ્ટ મળશે નહીં. એટલે ખાસ જરૂરી છે કે જે પણ તમે મહેનત કરો છો અઠવાડિયું ફાળવો. સોમવારથી શુક્રવાર કે સોમવારથી શનિવાર તમે ફાળવ્યો વાંચવા માટે તો 1 દિવસ રિવિઝન માટે આપો. એટલે કે 1 દિવસ એનું પુનરાવર્તન કરો કે જે પણ તમે આખા અઠવાડિયામાં મહેનત કરી છે તેમાંથી કેટલું સમજાયું છે, કેટલું નથી સમજાયું, કેટલું યાદ રહ્યું છે, કેટલું વધારે યાદ કરવાની જરૂર છે. એટલે બીજો એક ખાસ મુદ્દો જરૂરી છે રિવિઝન, પુનરાવર્તનને સમય આપવો જરૂરી છે. ત્રીજો પોઈન્ટ લઈએ, એનાલાઇઝ પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન્સ. એનાલાઇઝ પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન્સ એટલે શું કે મુખ્ય સેવિકાની ભરતી પહેલી વાર નથી આવી, એના પહેલા પેપર્સ બી છે, ઘણા બધા પેપર્સ આવી ચૂક્યા છે, ઘણી બધી ભરતી આવી ચૂકી છે. તો એ તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ પદ્ધતિમાં પ્રશ્નો પૂછાય છે, કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે. ઘણીવાર અમુક પ્રશ્નો એવા હોય છે કે જે રિપીટ થતા હોય છે, એટલે કે રિપીટેડલી પૂછાતા જ હોય છે. તો ખાસ ધ્યાન કઈ રીતે આપણું જશે કે જ્યારે તમે પ્રશ્નો સોલ્વ કરશો, આગળની ભરતીના પ્રશ્નો સોલ્વ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કયા પ્રશ્નો વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કયા કોન્સેપ્ટ પર, કયા વિષય પર તમારે વધારે ભાર આપવો. જેમ કે રસીકરણ છે તો રસીકરણમાં ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે જે કોમનલી પૂછાતા હોય છે, રિપીટેડલી પૂછાતા હોય છે. એટલે તમને અંદાજો આવે કે આટલું તો મને આવડવું જ જોઈએ. એટલે જેટલો પહેલા ભરતીના પ્રશ્નો સોલ્વ કરશો એટલું તમારું એ પાકું થતું જશે. એના પછી છે સ્પ્રેડ યોર નોલેજ. સ્પ્રેડ યોર નોલેજ એટલે નેક્સ્ટ એ છે કે જે પણ તમે તૈયારી કરો છો એ તૈયારી ખાલી વાંચવા પૂરતી નહીં. જો તમે ભેગા મળીને તમારું એક સર્કલ હોય કે તમારા મિત્રો હોય, જો ભેગા મળીને તૈયારી કરતા હોય તો એકબીજા જોડે ડિસ્કશન કરો. રીડિંગ એટલે કે વાંચવાથી જેટલું યાદ રહે છે એના કરતાં 5 ગણું જ્યારે તમે બીજાને એ વસ્તુ કહો છો તો એ વસ્તુ તમને 5 ગણી વધારે યાદ રહે છે. એટલે જે પણ તમે શીખો છો એનું ડિસ્કશન એટલે કે વાર્તાલાપ કરવાનું રાખો, એકબીજાને સમજાવવાનું રાખો. જે પણ નોલેજ તમે લીધું છે તમારા સુધી મર્યાદિત નહીં રાખો, આગળ એકબીજાને સમજાવો તો એ જ વાતો તમને પરીક્ષામાં યાદ આવશે અને એનાથી તમે રિકોલ એટલે કે કયો આન્સર આવે એને જલ્દી ક્વિકલી તમે યાદ કરી શકશો. એના પછી 5મો મુદ્દો છે મેક ડેલી નોટ્સ. એટલે કે જે પણ તમે વિડીયોઝ જુઓ છો, લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરો છો, જસ્ટ ટાઈમ પાસ માટે નથી કરતા. આપણે કહીએ છીએ ને કે ઝેરોક્સ મટીરિયલ અમને પ્રોવાઈડ કરી દો. હા, ઝેરોક્સ મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવું અને લખવું એમાં ઘણો ફરક છે. જ્યારે તમે પોતાની નોટ્સ બનાવશો અને જે ઝેરોક્સ મટીરિયલ હશે તો તમને ખુદ એનો ડિફરન્સ સમજમાં આવશે કે તમે જે નોટ્સ બનાવો છો એ તમને જલ્દી યાદ રહે છે, તમને સમજણમાં આવે છે. કેમ? કારણ કે દરેકની પદ્ધતિ, યાદ રાખવાની પદ્ધતિ, નોટ્સ બનાવવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ હોય છે. એટલે નોટ્સ બનાવવાનું ખાસ જરૂરી છે. ઘણા એવું કહેતા હોય છે કે મને બુક્સ પ્રોવાઈડ કરી દો, મટીરિયલ્સ પ્રોવાઈડ કરી દો, પણ
કેમ નોટ્સ બનાવવી કેમ જરૂરી છે? કારણ કે નોટ્સ તમે જે બનાવશો એ તમારી પોતાની પદ્ધતિથી બનાવશો, લખશો. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લખીને યાદ રાખીએ અને વાંચીને યાદ રાખીએ તો જે લખીને યાદ રાખ્યું હોય એ આપણને લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે અને લાંબો ટાઈમ પણ યાદ રહે છે. એટલે ખાસ જરૂરી છે કે જે પણ વિડીયોઝ દ્વારા કે કોઈ પણ લેક્ચર દ્વારા તમે જે પણ દિવસમાં શીખો છો એની નોટ્સ બનાવો. એ નોટ્સ બનાવીને રાત્રે સૂતા પહેલા કે બીજા દિવસે મોર્નિંગમાં જ્યારે તમે વહેલા ઉઠો ત્યારે જસ્ટ એકવાર રિકોલ કરી લો કે ગઈકાલે શું શીખ્યા હતા, અથવા તો જ્યારે રાત્રે તમે રિકોલ કરો છો ત્યારે જોઈ લો એકવાર કે આજે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ શીખ્યા હતા. તો આ બધું જ જ્યારે તમે એક્ઝામ આપવા જશો ત્યારે એક્ઝામના આગલા દિવસે જ્યારે બધું રિવાઇઝ કરવા બેસશો ત્યારે આ બધા પોઈન્ટ્સ ખૂબ ઉપયોગી બની રહેશે. એટલે આ હતા 5 મુદ્દાઓ જે ખાસ જરૂરી છે કે કઈ રીતે આપણે પરીક્ષા ક્રેક કરવી. તો ફરી એકવાર હું ફટોફટ તમને રિવાઇઝ કરી દઉં. પહેલા તો ડેઈલી મોક ટેસ્ટ 20 માર્ક્સની છે, 30 માર્ક્સની. હા, હું એ નથી કહેતી કે 150 માર્ક્સનું, કેમ કે સ્પીડ એકદમથી ડેવલપ નહીં થઈ જાય. ના 20 માર્ક્સ 30 માર્ક્સના મોક ટેસ્ટ સોલ્વ કરો જે તમારી સ્પીડ ડેવલપ કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. વીકલી રિવિઝન આપો. અઠવાડિયામાં જેટલા બી દિવસ વાંચો છો વાંચો, બટ એક દિવસ પુનરાવર્તન માટે ફાળવો જે ખૂબ જ જરૂરી છે. એના પછી પહેલી ભરતીમાં જેટલા બી પ્રશ્નપત્રો ગયા છે એ બધાને એકવાર નજર તળેથી કાઢો. તમને ખબર પડશે કે કેવા ટાઈપના કેવા પ્રશ્નો રિપીટ થાય છે એ બધો તમને અંદાજો આવતો જશે. એકબીજા સાથે વાતચીતો કરો, એકબીજાને તમારું નોલેજ આપો, જે તમે શીખ્યા છો એકબીજાને વહેંચો કે જેથી કરીને તમારું નોલેજ, આપણે કહીએ છીએ કે વહેંચવાથી વધે છે, એ જ રીતે નોલેજનું પણ એવું જ છે. જેટલું વહેંચશો એટલું તમને યાદ વધુ રહેશે. મેક ડેલી નોટ્સ. જે પણ ભણો છો, વાંચો છો, જાતે ભણો છો અથવા લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરો છો અથવા વિડીયોઝ જોઈને ભણો છો, પણ ડેલી નોટ્સ બનાવવી જરૂરી છે. ક્યારે બુક પર કે ઝેરોક્સ મટીરિયલ પર આધાર રાખશો તો તમને યાદ રાખવામાં પણ એટલી જ તકલીફ પડશે અને લાંબા ગાળા સુધી યાદ રહેશે નહીં. એટલે ખાસ ડેલી નોટ્સ બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ બધી જ ફેસિલિટીઝ અમે વેબડેમ એકેડેમી દ્વારા તમને પ્રોવાઈડ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો જો તમારે એનરોલ કરવું હોય તો રાહ કોની જુઓ છો, હું તમને ફટોફટ સમજાવી દઉં કે કઈ રીતે તમે આ રેકોર્ડેડ વિડીયોઝનો લાભ લઈ શકો છો. તો જ્યારે તમે વેબડેમી ડાઉનલોડ કરશો તેનું હોમ પેજ તમને આ પ્રકારનું દેખાશે. એમાં સ્ટોર, અહીંયા એક એપ્લિકેશન છે સ્ટોર કરીને, એ સ્ટોર પર જ્યારે તમે ક્લિક કરશો એટલે આગળ જેમ અહીંયા 4 નોટિફિકેશન દેખાય છે આ રીતનું મોબાઈલમાં તમને ડિસ્પ્લે થશે, જેમાં લાઈવ કોર્સીસ હશે, ટેસ્ટ સિરીઝ, રેકોર્ડેડ કોર્સીસ ને ઓલ કોર્સીસ. એમાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે રેકોર્ડેડ કોર્સીસ પર. એ રેકોર્ડેડ કોર્સીસ પર ક્લિક કરશો એટલે એમાં જેટલા પણ રેકોર્ડેડ કોર્સીસ અવેલેબલ છે વેબડેમી દ્વારા એ બધા ડિસ્પ્લે થશે. એમાં 4થા નંબર પર છે મુખ્ય સેવિકા, જેમાં તમને સંપૂર્ણ સિલેબસ, એટલે કે આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું 150 માર્ક્સનું તમારું જે પેપર હશે એમાં જનરલ નોલેજ એન્ડ અવેરનેસ, ગુજરાતી લેંગ્વેજ એન્ડ ગ્રામર, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ એન્ડ ગ્રામર અને મુખ્ય સેવિકાનો જે મુખ્ય સિલેબસ છે એ તમામ તમે જ્યારે આના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ બધા વિષયને લગતું તમામ જ્ઞાન તમને એની અંદર મળી રહેશે. આ રીતનું અવેલેબલ થશે તમને, જેની વેલિડિટી 6 મંથ્સની છે. માત્ર ને માત્ર 3000 ફીઝમાં તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને હાલમાં જો તમે આનો લાભ લેશો તો 20% ડિસ્કાઉન્ટ પણ સ્ટુડન્ટ્સ માટે અવેલેબલ છે. એટલે બાય નાવ કરીને તમે એનો લાભ લઈ શકો છો. અહીંયા હેલ્પલાઇન નંબર પણ ડિસ્પ્લે કરવામાં આવી છે. તો ખાસ મુખ્ય સેવિકા જે સુવર્ણ તક મહિલા ઉમેદવારો માટે લઈને આવી છે અને જે વેબડેમી એકેડેમી દ્વારા તમને 150 માર્ક્સનું તમામ જ્ઞાન, દરેક વિષયને લગતું તમામ જ્ઞાન રેકોર્ડેડ વિડીયોઝ દ્વારા માત્ર ને માત્ર 3000, અને એમાં પણ જો તમે અત્યારે એનરોલ કરો છો તો 20% ડિસ્કાઉન્ટ દરેક વિદ્યાર્થીને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તો હું કહીશ કે આ સુવર્ણ તકનો લાભ લો અને તમે એક્ઝામ્સ ક્રેક કરો એવી મારી આશા. થેન્ક યુ સો મચ.